So in the last class, we have seen up to equivalent conductivity. அதோட SI unit. So we stopped up to that. Then today we are going to start from molar conductivity. Okay. It's molar conductivity. It's molar conductivity. So this is also a fundamental property of electrolytes. Um, and it is molar conductivity, which is denoted as delta M. Okay, so delta M. The molar conductivity of an electrolyte in solution is it's nothing but the conductance of a solution containing 1 mole of electrolyte. Okay, if the conductance of a solution containing 1 mole of the electrolyte. Okay, so that is molar conductivity. Conductance of a solution containing 1 mole of the electrolyte. That is molar conductivity. Okay, so it is related to the concentration. It's actually it dependent on the concentration. And what is the relationship between this molar conductivity and concentration means this delta M, that is molar conductivity, which is equal to K, that is kappa conductance into 1000, okay, divided by molarity. Okay, it's a molarity. It's molarity and its unit is Siemens centimeter squared per mole. Okay, so this is the relationship between molar conductivity and concentration. So the SI unit of molar conductivity or SI unit நம்ம பார்த்தோம்னா it's the Siemens centimeter square per mole. Okay, so this is molar conductivity. Okay, equivalent conductivity பார்த்தோம், molar conductivity பார்த்தோம். uh, then variation of how it varies with the concentration, that is what we are going to see. That is variation of molar conductivity with concentration. இப்போ நம்ம இங்க பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இருக்கு. ஸோ தே both molar conductivity and molarity have the relationship. So because of this formula நம்ம பார்த்துருக்கோம். So but how it variesங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கணும். It's variation of molar conductivity with concentration. Okay, um, the values of both conductivity and molar conductivity of an electrolyte in a solution change with the concentration. அது நமக்கு இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதாவது கண்டக்டிவிட்டி ஆனாலும் சரி, மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆனாலும் சரி, they'll change with the concentration of the electrolyte. Conductivity of all electrolytes always decreases with the decrease in concentration. Conductivity of all electrolytes, okay, of all electrolytes decreases, okay, decreases with decrease in concentration. இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதோட கண்டக்டிவிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆயிரும் ஃபார் ஆல் எலக்ட்ரோலைட்ஸ். இதுக்கு ரீசன் என்னன்னா it is the conductance of all the ions present in unit volume and the number of ions per unit volume decreases with the decrease in concentration. Okay, ஏன்னா இது ஏன் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா the conductance of all the ions present in the
சொல்யூஷன் per யூனிட் வால்யூம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால decreases with the decrease in concentration. Concentration decrease ஆச்சுன்னா number of ionsம் வந்து decrease ஆகும். ஸோ இப்போ கண்டக்டிவிட்டியும் decrease ஆகும். ஸோ இப்போ all the three வந்து இட்ஸ் ரிலேட்டட். ஓகேயா? கண்டக்டிவிட்டி, அயான்ஸு, கான்சன்ட்ரேஷன். இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் நிறைய இருந்துச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ அதேமாரி கான்சன்ட்ரேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகும். அப்போ கண்டக்டிவிட்டியும் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் கண்டக்டிவிட்டி. ஓகே. இப்போ மோலார் இது வந்து ஃபார் ஆல் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அதுக்கு தான் கொடுத்தாங்க. எல்லா எலக்ட்ரோலைட்ஸ்க்குமே வந்து இதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஃபார் கண்டக்டிவிட்டி. இப்போ மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னா அது எப்படி வேரி ஆகுது அப்படின்னா, so molar conductivity of an electrolyte not only depends on the nature of the electrolyte but also on its concentration. Okay. Molar conductivity of an electrolyte um, depends both depends both the nature of the electrolyte and its concentration. Okay. So depending on the values of molar conductivity, electrolytes because of this molar conductivity can be divided into two groups. One வந்து it's a strong electrolytes and weak electrolytes. Okay. For song depending on the values of molar conductivity, the electrolytes can be divided into two groups. One is a strong and another one it's a weak. For the same concentration, the molar conductivity of a strong electrolyte, okay, is higher than that of the weak electrolyte. இப்போ ரெண்டு மோலார் கண்டக்டிவிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும், ஸோ தேர் ஆர் டிவைடட் இன்டு டூ எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து டிவைடட் இன்டு டூ. ஒன் இஸ் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங். ஓகே. ஒன் இஸ் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் and another one it's a weak electrolyte. ஓகே. இப்போ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் கான்சன்ட்ரேஷன் சேமாக இருக்கும்போது, அதாவது சப்போஸ் இது வந்து ஒரு 1 மொலாரிட்டி எடுத்தோம்னா இதுவும் 1 மொலாரிட்டி, அதான் ஃபார் த சேம் கான்சன்ட்ரேஷன் தி மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இஸ் ஹையர் தென் தட் ஆஃப் தி வீக் எலக்ட்ரோலைட். ஓகே. ஸோ இப்போ இது ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் வந்து மோலார் கண்டக்டிவிட்டி நிறைய இருக்கும். பிகாஸ் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அயனைஸ்டு. எப்படி நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்னு எப்படி சொல்கிறோம்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். ஓகே. கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன்னால தான். கம்ப்ளீட் அயனைசேஷன் இருக்கும்போது இது ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். இது வந்து இட்ஸ் அ பார்ஷியல் அயனைசேஷன். வீக் எலக்ட்ரோலைட்னு ஏன் நம்ம வந்து சொல்றோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ பார்ஷியல் அயனைசேஷன் இருக்கும். ஓகே. ஸோ டியூ டு திஸ் ரீசன் ஃபார் சேம் கான்சன்ட்ரேஷன் the molar conductivity of a strong electrolyte is higher. Okay. So due to this reason molar conductivity for the same concentration is higher for strong electrolyte. Okay. So the reason என்னன்னா strong electrolyte it's completely ionized at all concentration and weak electrolyte it's partially um, uh, partial ionization தான் வந்து இருக்கும். Okay. As the concentration of the electrolyte decreases, the molar conductivity of a strong electrolyte marginally increases. இது வந்து for same concentration. Okay. Same concentrationல strong electrolyte ஓட molar conductivity வந்து
ஹையராக இருக்கும். அது நம்ம பார்த்தோம். பட் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து as the concentration of the electrolyte decreases, as the concentration of um, an electrolyte decreases, okay, the molar conductivity of molar conductivity, நான் every time எழுத வேண்டாம், இந்த symbol கொடுத்துறேன். The molar conductivity, okay, conductivity of a strong electrolyte, இது ரொம்ப important. Strong electrolyte, it's marginally increases. அதாவது இன்க்ரீஸ் வந்து ரொம்ப இருக்காது, பட் ஓரளவுக்கு வந்து இருக்கும். மார்ஜினலி இன்க்ரீசஸ், ஓகே, மார்ஜினலி இன்க்ரீசஸ். அதே மாதிரி அதே இது வீக் எலக்ட்ரோலைட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு இதாகவே கொடுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராங். இப்போ இது நம்ம வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா, அதாவது கான்சன்ட்ரேஷனை டிக்ரீஸ் பண்ணும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கண்டக்டிவிட்டி, மோலார் கண்டக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ். ஓகே, இன்க்ரீஸ் அதை விட இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வந்து கூட இருக்கும். அதாவது இன்க்ரீசஸ் அப்ரிஷியபிளி, increases appreciably for weak electrolyte. Electrolyte when the concentration decreases. ஓகேயா? ஸோ இது வந்து இதுக்கு ஓகே. ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் இதாக நம்ம கொடுக்கலாம். கிராஃபிக்கல் இதாக நம்ம கொடுத்தோம்னா ஃபார் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் அதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, this is for strong electrolyte, molar conductivity versus concentration. ஓகே, கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டிக்ரீஸ் ஆகுது. இது வந்து இட்ஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். திஸ் இஸ் ஃபார் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். இதே இது வந்து நம்ம வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா, வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து இதுதான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் வீக் எலக்ட்ரோலைட். Molar conductivity of a strong electrolyte varies linearly with the concentration, and இது வந்து concentration அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, so it's இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது it approaches zero. okay, it approaches zero. The molar conductivity, அதாவது அப்படின்னா என்னன்னா, molar conductivity at infinite dilution is இப்போ இது வந்து இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு, இது லீனியராக இருக்கிறதுனால இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா, ஸோ அட் பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷனில் வந்து இது ஜீரோவை டச் பண்ணும் இல்லையா? அதாவது என்னன்னா, இந்த மோலார் கண்டக்டிவிட்டி அட் இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன், அதுதான் வந்து நம்ம லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் எக்ஸ்டெண்டிங் திஸ் லைன் இட் டச்சஸ் ஜீரோ, அது வந்து அந்த ஜீரோ டச் ஆகுதுல, அது வந்து இட் இஸ் லிமிட்டிங் molar conductivity. okay, and it is represented as the molar conductivity. இங்கே கொடுக்குறேன், the molar conductivity at infinite dilution அப்படின்னா நல்ல டைல்யூட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, at infinite dilution is known as limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity, and it is denoted by delta naught m. ஓகே, டெல்டா நாட் எம்னு கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா இப்படி கூட சில இதில் கொடுத்துருப்பாங்க, இன்ஃபனைட்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இட் கேன் பி, இதை வந்து
it can be experimentally determined for strong electrolytes only. இதுக்கு வந்து strong electrolyteக்கு மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும். இந்த ரீசன் வந்து என்னன்னா மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வந்து ஸ்லோவா வந்து அது இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா, லீனியர்லி வித் டைல்யூஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ இதோட mathematical expression நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, so this is only for this limiting molar conductivity is only for strong electrolyte, not for weak electrolyte. Okay, so இப்போ இதோட இது எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, mathematically how it can be represented as means molar conductivity which is equal to limiting molar conductivity in minus, okay, minus a into root c. ரூட் சின்னு கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா ஏ இன்ட்டு, இல்லைன்னா இது எப்படியும் கொடுக்கலாம். நமக்கு கால்குலேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னா இப்படி வேணால் கொடுக்கலாம். ஏ இன்ட்டு சி டு த பவர் ஆஃப். ஓகே, அந்த ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அந்த ஏ வந்து அந்த கிராஃபில் இருக்கிற அந்த ஸ்லோப். ஓகே, இது வந்து ஸ்லோப்பு தான் நம்ம ஏன்னு கொடுக்குறோம். இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஸ்லோப், ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்லோப். இது வந்து இட் இஸ் ஸ்லோப். இது சிங்கிறது வந்து இட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன். டெல்டா நாட்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி. லிமிட்டிங் molar conductivity. Okay, so the magnitude of a slope for a given solvent and temperature depends on the charges on cations and anions produced on dissociation of the electrolyte. இப்போ வந்து electrolyte நம்ம சொல்யூஷன்ல போடும்போது அது ஸ்ப்ளிட் ஆயிரும் இல்லையா, அனையான் கேட்டயானா ஸ்ப்ளிட் ஆயிரும். இந்த ஸ்லோப் இருக்கு இல்லையா, ஸ்லோப்பும் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இந்த ஸ்லோப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஸ்லோப் மட்டும் இல்ல, இந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் slope for a given solvent and the temperature which depends on the charges of cations and anions produced by the strong electrolyte. அதாவது டிசோசியேட் ஆகுது இல்லையா, ஸோ ஆகிறதுனால வர்ற அந்த அயோன்ஸை வந்து டிபெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கும். ஸோ all electrolytes having same type of charges have same value of A. Okay, so அதாவது என்னன்னா the magnitude of A, okay, slope, இதுதான் slope இல்லையா, so the magnitude of slope for a given solvent, for a given solvent and temperature. ஆக்சுவலாக இது and தான் கொடுக்கணும். Solvent and temperature depends on the charges of cations and anions of the electrolyte. இப்போ அதனால என்ன ஆகும்னா, all electrolytes having same type of charges have same value of A. Have same value of A. ஓகே, இப்போ நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா, இப்போ NaClக்கு வந்து கேட்டயான் என்ன இருக்கு, 1 கேட்டயான் இருக்கு, 1 ஆனியான் இருக்கு. So cations for NaCl, 1 cation and 1 anion. KCl, so this is also 1 cation and 1 anion. அப்போ the value of A வந்து சேமா இருக்கும். Okay, but if you take a CaCl2, it has uh, 2 2 1 வரும். அதாவது கேட்டயான் வந்து 1, ஆனியான் வந்து 2 இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ அதனால இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்.
if you are having the same type of charges இருந்துச்சுன்னா value of A will also same. Okay, but if it is different இருக்கும்போது different இருக்கும். So this is molar conductivity and the variation of molar conductivity with concentration. Okay, so this is what we have seen, how the molar conductivity of an electrolyte changes or varies with the concentration, so that we have seen. Okay. Um, Okay, next one. So Arvind, just we completed molar conductivity. அந்த ஒரு டாபிக் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் கோல்ட்ரஷ் லா. கோல்ட்ரஷ் லா, இட்ஸ் கோல்ட்ரஷ் லா. The molar conductivity of an electrolyte at infinite solution when it approaches zero, அதுதான் நம்ம லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. when the concentration approaches its zero, occurs a unique value with each ion making a definite contribution towards it. Okay, அதாவது இந்த inter ionic attraction or negligibly small. Okay, அதாவது டைல்யூஷன் வந்து ரொம்ப இருக்கும்போது, அதாவது இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன்னா ஆல்மோஸ்ட் என்ன மீனிங்னா, கான்சென்ட்ரேஷன் இட்ஸ் அப்ரோச்சஸ் ஜீரோ. ஓகே, அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணும்போது இட் அக்கர்ஸ் a unique value with each ion. Okay, each ion making a definite contribution towards it. அந்த நேரத்தில் என்ன இருக்கும்னா, இந்த இன்ட்ரயானிக் அட்ராக்ஷன் வந்து இட்ஸ் நெக்லிஜிபிளி ஸ்மாலாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ ரொம்ப டைல்யூஷனாக இருக்கும்போது அயான்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் வந்து கம்மியாகும் இல்லையா. அப்போ வந்து அட்ராக்ஷனும் வந்து இட்ஸ் நெக்லிஜிபிளி ஸ்மாலாக இருக்கும். Coleridge made these observations and he proposed one law which is called it's a Coleridge law. Uh, at infinite, what it says means, at infinite dilution, the molar conductivity of an electrolyte can be expressed as the sum of the contribution from its individual ions. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷனில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம உங்களுக்கு இன்னும் புரியறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். இப்போ இது வந்து இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷனில் இருக்கிற ஒரு சொல்யூஷன். ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அயான்ஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால அதனோட இன்டர்அயானிக் அட்ராக்ஷன்ஸும் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை அப்சர்வ் பண்ணி தான் கோல்ட்ரிட்ஜ் ஹி கேவ் ஒன்ல, அண்ட் ஹி வாட் இட் ஹி சேஸ் மீன்ஸ், at infinite dilution the molar conductivity, அப்போ வந்து நம்ம molar conductivity நம்ம வந்து எப்படி கொடுக்கலாம்னா sum of the individuals ions கொடுக்கலாம்னு சொன்னார். ஓகே, at infinite dilution, at infinite dilution, the molar conductivity of an electrolyte can be expressed, okay, as the sum of the contributions from its individual ions. The infinite dilutionல molar conductivity, அதாவது when the concentration approaches zero, அதாவது நம்ம limiting molar conductivity ன்னு சொல்றோம் இல்லையா. So that is limiting molar conductivity, which is இதை வந்து எப்படி கொடுக்கலாம்னா n plusங்கிறது வந்து for cations. ஓகே, பிளஸ்ங்கிறது வந்து cations, அதோட limiting molar conductivity. Okay, so plus n minus, this is for anions, limiting molar conductivity of anions. ஓகே, இது இந்த மாதிரி சம்மா கொடுக்கலாம்னு சொல்றாரு. இப்போ இந்த n பிளஸ்ங்கிறது வந்து n பிளஸ் அண்ட் n மைனஸ்ங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப், n பிளஸ்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேட்டயான்ஸ், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேட்டயான்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ n மைனஸ்ங்கிறது வந்து ஃபார் ஆனயான்ஸ். ஓகே, ஆனயான்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ டெல்டா நாட் பிளஸ், டெல்டா நாட் மைனஸ் கொடுத்துருக்கோம்ல. ஸோ திஸ் இஸ் molar conductivity of cation. Molar conductivity of cation. ஸோ இப்போ இதே மாதிரி மைனஸ்னா அது வந்து இட் இஸ் ஃபார் ஆனியான். ஓகே, ஸோ
these two, அதாவது delta naught plus and delta naught minusங்கிறது வந்து it is molar conductivity for cations and anions. ஓகேயா? ஸோ இப்போ கால்சியம் குளோரைடு நம்ம எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. கால்சியம் குளோரைடு வந்து அட் இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷனில் அது எப்படி கொடுக்கலாம்னா, இப்போ டெல்டா நாட் CA2 ப்ளஸ், ஓகே, CA2 ப்ளஸ், அதே மாதிரி இட்ஸ் டெல்டா நாட் Cl மைனஸ் ஆர் தி, இது வந்து இது ரெண்டும் என்னன்னா மோலார் கண்டக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் கால்சியம் 2 ப்ளஸ் அயான், இது வந்து molar conductivity of Cl minus ion at infinite dilution. Okay, at infinite dilution. So the molar conductivity of calcium chloride அப்போ வந்து அதை எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, molar conductivity ஒரு நிமிஷம். ஸோ அந்த அந்த பார்ட் எழுதுனது எங்கே போச்சு? ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the molar conductivity of calcium chloride at infinite dilution is given by, okay, molar conductivity of CaCl2 at infinite dilution is given by uh, delta naught CaCl2, okay, which is equal to, okay, so delta naught Ca2 plus, okay, plus 2 into delta naught Cl minus. ஏன்னா கால்சியம் குளோரைடு எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்? CA2 plus plus 2 Cl minus தான் ஸ்ப்ளிட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அதனால தான் அப்படி எழுதுறோம். இங்க வந்து n plus அப்படின்னா இட்ஸ் 1, ஓகே, அதே மாதிரி n minus அப்படின்னா which is equal to 2. Okay, limiting molar conductivity of strong electrolytes can be determined experimentally. Okay, experimentally using the graph, நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஒரு graph between molar conductivity and concentration. When it approaches zero, அது எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம். Molar conductivity of a weak electrolyte at infinite dilution cannot be determined by uh, by uh, இந்த மெத்தட்ல வந்து அதை வந்து நம்ம பண்ண முடியாது. ஸோ பிகாஸ் molar conductivity increases steeply with dilution. அந்த கிராஃப் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ டிஃபராக இருந்துச்சு. ஃபார் ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து லீனியராக இருக்கும், அதே மாதிரி வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து அது வந்து ஜீரோவுக்கு வந்து அப்ரோச்சே ஆகாது, அது கம்மி ஆகிட்டு இருக்கும். ஆனால் ஜீரோவுக்கு வந்து அப்ரோச் ஆகாததுனால அது லோ கான்சென்ட்ரேஷனில் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த இதை வந்து லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, அட் இன்ஃபைனைட் டைல்யூஷன் த எலக்ட்ரோலைட் dissociates completely, okay, almost completely, but at such a low concentration the conductivity of the solution is so low it cannot be measured accurately. அந்த அளவுக்கு வந்து அக்யூரேட்டா ஃபார் வீக் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்க்கு வந்து நம்மளால வந்து பண்ண முடியாது. ஸோ limiting molar conductivity for weak electrolyte is obtained by using Coleridge law of independent migration of ions. இது வந்து graphical methodல நம்மளால வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியாது. ஆனா இதுக்கு வந்து கோல்ட்ரிஷ் வந்து he gave a law. அவரு வந்து இதே மாதிரி தான் வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கும் நம்ம இதே மாதிரி எழுதலாம். ஓகே, பட் அந்த கிராஃப் கொடுக்கும்போது வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து நம்மளால கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா அந்த கிராஃப் வந்து ஜீரோவுக்கு வந்து அப்ரோச்சே ஆகாது. பட் இந்த மெத்தட்ல வந்து கோல்ட்ரிஷ் லா கேவ் mathematical expression for this molar conductivity for weak electrolyte. Okay, so இப்போ நம்ம weak electrolyteக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா that is molar conductivity for weak electrolyte. For weak electrolyte, for weak electrolyte we are going to take acetic acid an example. Weak electrolyte CH3COOH as an example at infinite dilution. At infinite dilution is
அது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஃபார் CH3COOH, இதுக்கு நம்ம ஆனியான் கேட்டயான் வச்சு நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம். ஓகே, limiting molar conductivity of H plus limiting molar conductivity of CH3COO minus. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து இது எல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்டலா பண்ணும்போது எல்லாத்துக்குமே வேல்யூ இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ இருக்குன்னா, ஸோ we can easily find molar conductivity for weak electrolyte in infinite dilution using Coolrush law. Okay, using Coolrush law we can find out. Sometimes the molar conductivities of the ions are not available. அந்த மாதிரி சில சமயம் வந்து நமக்கு வந்து அந்த மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அயான்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்காது. ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து என்ன என்ன ப்ரொசீஜர் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா, select 3 strong electrolyte, okay, such that the sum or difference of molar conductivity of their ions gives molar conductivities of the ions of the weak electrolyte. இப்போ இதோட வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இதோட வேல்யூனா, இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்டலா வந்து நமக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ நமக்கு இதோட வேல்யூ வந்து நமக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஃபார் கால்குலேஷன் ஐ எம் கிவிங், இதெல்லாம் வந்து பைகாட் பண்ண வேண்டாம். 349.8. அதே மாதிரி ஃபார் திஸ் ஒன் அசிட்டேட் அயோனுக்கு வந்து இட்ஸ் 40.9 இருக்கும். ஸோ விச் இஸ் நம்ம ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஃபார் அசிட்டிக் ஆசிட் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஆனால் எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து வேல்யூ வந்து அவைலபிளாக இருக்காது. ஸோ அப்போ எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, we have to select 3 ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும். அதாவது அது எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா, அதோட sum or difference of molar conductivities of their ions gives molar conductivities of the ions of weak electrolyte. இப்போ select strong electrolyteலேருந்து நம்ம வந்து வீக் எலக்ட்ரோலைட்டோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்லணும், இன்னும் என்ன சொல்லலாம்னா, இப்போ இந்த அசிட்டேட்டுக்கு வந்து இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, இது இப்போ சப்போஸ் இந்த அசிட்டேட்டோட வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியல அப்படின்னா, இப்போ ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் வந்து நம்ம எடுக்கலாம். ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட் இப்போ இந்த அசிட்டேட்டுக்கு வந்து நமக்கு தெரியல அப்படின்னா, இந்த வேல்யூ நமக்கு தெரியல, நமக்கு இப்போ இது தெரியல அப்படின்னா, இந்த ஹெச் வந்து நம்ம ஹெச்சிஎல்லேருந்து எடுக்கலாம். இந்த CH3COஓட வேல்யூவை வந்து இப்போ சோடியம் அசிட்டேட்டுங்கும் போது அது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிரும். அப்போ இந்த சோடியம் அசிட்டேட்லேருந்து நம்ம இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸோ இல்லைன்னா சம்லேயோ வந்து நம்ம மோலார் கண்டக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த அயான்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கலாம். எய்தர் அது ஒரு மெத்தட், அப்படி இல்லைன்னா molar conductivity, limiting molar conductivity values of these strong electrolytes are measured separately. அதை வந்து நம்ம strong electrolyteக்கு நம்ம வந்து we can easily get from the graphical methodலயே. ஓகே, graphical methodலயே நமக்கு கிடைக்க முடியும். அதோட வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கொடுக்குறேன். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். அதாவது இப்போ நம்ம வந்து we are going to calculate limiting molar conductivity of a weak electrolyte. weak electrolyte நம்ம வந்து MAங்கிறது வந்து ஒரு weak electrolyteன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த weak electrolyteோட ஃபார்முலா வந்து MA. ஓகே, நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுக்கல, ஜென்ரலாக எடுத்திருக்கோம், MAன்னு எடுத்திருக்கோம். இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம 3 ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எடுக்க போகிறோம். என்னென்ன ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ்னா MCl. ஓகே, MCl இது ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். NaA இது ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். அண்ட் NaCl இது ஒரு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட். ஓகே, அண்ட் இதை எடுத்துட்டு ஸோ we are going to determine the limiting molar conductivity values. ஓகே, இப்போ according to Coolrush law, அப்போ லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் MCl எப்படி கொடுப்போம்? MCl is equal to limiting molar conductivity of M plus
plus limiting molar conductivity of Cl minus கொடுப்போம் இல்லையா. அதே மாதிரி limiting molar conductivity of NaA வந்து எப்படி கொடுப்போம், limiting molar conductivity of Na plus and limiting molar conductivity of A minus. ஓகே, ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இப்போ NaClக்கு இப்போ தேர்ட் ஒன் NaClக்கு எப்படி கொடுப்போம், NaClக்கு வந்து limiting molar conductivity of NaCl which is equal to limiting molar conductivity of Na plus limiting molar conductivity of Cl minus. இப்போ இதை வந்து கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம இந்த MAக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, ஸோ ஒன்று ஆட் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ இது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் தான். ஸோ இப்போ NCl plus limiting molar conductivity of Na மைனஸ் இது வந்து இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நம்ம இதோட சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, இட்ஸ் NaCl. ஸோ இப்போ இதை எப்படி கொடுக்கலாம், இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ limiting molar conductivity of M plus limiting molar conductivity of Cl minus plus limiting molar conductivity of Na plus limiting molar conductivity of A minus. அதுக்கப்புறம் மைனஸ் பண்றோம், சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இது வந்து என்ன கிடைக்கும், மைனஸ். ஓகே, லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் Na பிளஸ் மைனஸ் லிமிட்டிங் மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் Cl மைனஸ். இப்போ நமக்கு இந்த வேல்யூலாம் தெரியும் இல்லையா. ஸோ இந்த வேல்யூலாம் யூசிங் அந்த கிராஃப்ல வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ இந்த பிளஸ் மைனஸ் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டு ஸோ வில் கெட், so we will get நமக்கு என்ன கிடைக்கணும், so limiting molar conductivity of M plus limiting molar conductivity of Al minus. இப்போ கிடைச்சிருச்சா, நமக்கு வந்து வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி தான் வேல்யூஸ் வந்து அவைலபிளா இல்லைன்னா, மோலார் கண்டக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் அயான்ஸ் ஆர் நாட் அவைலபிள், வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து நமக்கு இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். Understood. Hello, புரியுதா? I hope that I am audible. Any doubt? Of weak electrolyte, so that is dissociation நாலே நமக்கு தெரியும், அது which is represented as alpha, which is equal to இதுதான் formula delta M the normal is divided by limiting molar conductivity. இது வந்து molar conductivity with concentration, இது வந்து dilutionல, which is equal to இது எந்த according to the given data நம்ம வந்து எது யூஸ் பண்ணணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஈக்குவலண்ட் கண்டக்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து ஒன்று. ஸோ ரெண்டாவது வந்து இட்ஸ் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட். Dissociation constant of a weak electrolyte. Of a weak electrolyte is equal to dissociation constant means it's a Ka, which is equal to C into alpha squared by 1 minus alpha. Okay, so இப்போ இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு formulas. ஓகே, ஸோ இந்த கோல்ட்ரிஷ் லாங்கிறது வந்து இதுதான், எப்படி வந்து வீக் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து பார்த்தோம். ஓகே, தென் இட்ஸ் electrolysis.
ஸோ அதுதான் நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த புக்கில் இருக்கிற ஆர்டரில் வந்து இருக்காது. எது நான் கொஞ்சம் ஆர்டரை மாற்றி தான் எடுக்கிறேன். ஓகேயா? ஸோ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி புரியணுங்கிறதுக்காக நான் ஆர்டர் மாற்றி தான் எடுக்கிறேன். எலக்ட்ராலிசிஸ். இப்போ எலக்ட்ராலிசிஸ்னு நமக்கு தெரியும். The process of decomposition of an electrolyte by the passage of electricity through its aqueous solution or molten state. அதுதான் வந்து it is electrolysis. Okay. கொடுக்கவே இல்லை. So mechanism of electrolysis, actually it can be explained on the basis of ionization theory. Okay, according to this ionization theory, whenever an electrolyte, so electrolyte means it's an electrolyte, it may be an acid or a acid இருக்கலாம், இல்ல base or salt. Okay, or salt is dissolved in water and is taken in the molten state. இப்போ for example நம்ம வந்து இப்படி எடுக்கிறோம்னு வச்சுப்போம். It's AB. Okay, so AB, so this is an electrolyte of an acid or a base இருக்கலாம், ஒரு salt இருக்கும். ஸோ இப்போ இது எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்படின்னா A plus and B minus வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும். ஓகே, அதாவது கேட்டயான், இது வந்து ஆனியான். So it produce positively and negatively charged ions. On passing current, the positive charged ions, so இப்போ ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து molten stateலேயே இது வந்து ions-ஆக இருக்கு. But on passing current, the positively charged ions இருக்கு இல்லையா, so these cations. Okay, these cations move towards cathode. Okay, so on passing current, it moves towards cathode. இதுதான் மாத்திடுவாங்க. cations move towards cathode. இது வந்து negative electrode. Attractionனால positive ions moving towards cathode. So for anions வந்து it is move anion, it moves towards anode. பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அதனால தான் அது வந்து ஆனியான். ஸோ அப்போ வந்து என்னன்னா என்ன அங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம், இப்போ கேட்டயான்ஸ் கேத்தோடுக்கும் ஆனியான்ஸ் ஆனோடுக்கும் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் தே பிகம் அ நியூட்ரல். ஓகே, தே பிகம் அ நியூட்ரல். அப்போ இது வந்து எப்படி நடக்கும்னா, இப்போ ஃபார் கேட்டயான், அதாவது கேத்தோடில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் அட் கேத்தோடில் வந்து என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்னா, கேட்டயான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகுது இல்லையா, ஸோ கேட்டயான்ஸ் இட்ஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் கேத்தோட். கேத்தோடு வந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு. ஸோ அப்போ வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அங்கே நிறைய இருக்கும். ஸோ இப்போ இட் கெட்ஸ், ஓகே, it gets an electron and it becomes A. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இது என்ன ஆகுதுன்னா, இதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் 1லேருந்து 0 ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து இட்ஸ் அ ரிடக்ஷன். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து கம்மியாகுது இல்லையா, ஸோ அப்போ வந்து இது வந்து ரிடக்ஷன். அதே மாதிரி அட் ஆனோட்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அட் ஆனோட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு. ஸோ இப்போ இந்த நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடு இட்ஸ் மூவிங், சாரி, நெகட்டிவ் அயான்ஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஆனோட் இல்லையா, அங்கே வந்து இது வந்து எலக்ட்ரானை வந்து லூஸ் பண்ணும். ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து இட்ஸ் லூஸ் பண்ணி அண்ட் நியூட்ரல் ஆகும். ஸோ அதாவது என்னன்னா, இப்போ இதோட வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து கூட ஆகுது, -1லேருந்து 0 ஆகுது இல்லையா, ஸோ அப்போ இது வந்து ஆக்சிடேஷன். ஸோ இப்போ ஆனோட்ல ஆக்சிடேஷனும் கேத்தோட்ல ரிடக்ஷனும் நடக்கும். ஓகே, இந்த கன்வர்ஷன் ஆஃப் அயான்ஸ் இன்டு நியூட்ரல் ஸ்பீஷீஸ் அட் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் எலக்ட்ரோட்ஸ் இஸ் கால்ட் பிரைமரி சேஞ்ச். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் நியூட்ரல் ஆகுது. ஸோ இப்போ இந்த சேஞ்ச் தான் வந்து இட் இஸ் அ பிரைமரி சேஞ்ச். The product formed as a result of primary change may further change for the formation of final product, and which are called secondary change. Okay, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து திருப்பி வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம், அது வந்து செகண்டரி சேஞ்சாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் மெக்கானிசம் ஆஃப் எலக்ட்ராலிசிஸ் அப்படின்னா இதுதான் மெக்கானிசம். ஸோ இப்போ இதோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே படித்தது தான். ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ராலிசிஸ், இந்த எலக்ட்ராலிசிஸ் ப்ராசஸ்லாம் நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே படிச்சிருப்பீங்க. இந்த இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ராலிசிஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். When the electrolysis of an electrolyte is carried out in the molten state,
The products of electrolytes are is obtained in the form of ions of the electrolytes. Okay, and the electrolysis of an electrolyte is carried out in aqueous solution, and the products of electrolytes may or may not be actually the substances obtained from the ions of the electrolytes. Okay, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா, um, in the aqueous solution the ions of electrolytes which are present in large amounts, there are அதுல வந்து அந்த அயான்ஸ் தவிர வாட்டரோட வாட்டர்லேருந்து வர்ற அயான்ஸ் ஹெச் பிளஸ் அண்ட் ஓஹெச் மைனஸும் அயான்ஸும் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால ப்ராடக்ட் வந்து வர்றது வந்து சேமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ ஃபார் when an electric current is passed, ஓகே, வாட்டர்ல, ஸோ இப்போ இந்த கேட்டையான் வந்து கேட்டையான் அண்ட் ஆனியானா வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் இல்லையா. அதாவது at each electrode there are two different ions which can be discharged. இப்போ நம்ம அந்த NaCl எடுத்துப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ NaCl aqueous சொல்யூஷனே எடுத்துக்கலாம். aqueous, ஸோ இப்போ இது எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகும்? Na plus Cl minus தான் ஸ்பிளிட் ஆகும். உடனே இந்த Na plus வந்து இட்ஸ் கேட்டையான், ஸோ இட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் கேத்தோட். ஸோ Na plus கேத்தோட்ல கிடைக்கும், Na வந்து கேத்தோட்ல கிடைக்கும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இதில் வந்து ஆக்வஸ்ங்கிறதுனால வாட்டருங்கிறதுனால ஹெச் ப்ளஸும் இருக்கும், ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸும் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இந்த ஹெச் ப்ளஸ் தான் வந்து இட் இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் தி கேத்தோட் அண்ட் லிபரேட்டட் அஸ் ஹைட்ரஜன். ஓகே, அது வந்து லிபரேட்டட் அஸ் அ ஹைட்ரஜன் ஆகும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த குளோரின் வந்து இட் இஸ் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடா இருக்கிறதுனால இட்ஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஆனோட் அண்ட் லிபரேட்டட் அஸ் அ குளோரின். இப்போ மீதி வந்து இந்த Na பிளஸ் அண்ட் OH மைனஸ் அயான்ஸ் வந்து சொல்யூஷன்லேயே இருந்துரும். இந்த சொல்யூஷன்லேயே இருக்கிறது தான் வந்து நமக்கு NaOH இருக்கு. ஸோ இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம்ட் அட் கேத்தோடு வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து இட்ஸ் அ குளோரின் கேஸ். இப்போ சொல்யூஷன்ல NaOH இருக்கும், பட் நம்ம எடுத்திருக்கிறது NaCl தான். ஸோ அப்போ அந்த Na பிளஸ் போய் வந்து இங்கே வரும்லாம் கிடையாது. ஓகேயா, அண்டர்ஸ்டுட். நம்ம இது கூட இன்னொன்று கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ A plus A வந்து சேர்ந்ததுன்னா இங்கே வந்து A2. ஓகே, ஸோ இப்போ A2, அதே மாதிரி B plus B மறுபடியும் சேர்க்கும்போது யூ வில் கெட் a B2. ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம எக்ஸாம்பிளாக வந்து இதை தான் வந்து இட்ஸ் அ ஹைட்ரஜன், இது வந்து இட்ஸ் அ குளோரின் எடுத்துருக்கோம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா, electrolysis of molten lead bromide. This is lead bromide. ஸோ இப்போ அந்த molten lead bromide நம்ம வந்து எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ இட் பிகம்ஸ் Pb2 plus and then 2Br minus split ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ கேத்தோடில் என்ன ஆகும்? இப்போ கேத்தோட் the reaction would be Pb2 plus. Okay, so it gets 2 electrons and it becomes Pb. Okay, so Pb. So அதே மாதிரி at anode ல it's Br minus, it becomes it's a Br when it loses 1 electron. Okay, it becomes loses 1 electron. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா, இங்க வந்து என்ன ஆகும்னா, ஸோ இப்போ இந்த Br இருக்கு இல்லையா, ஸோ it combined with another Br and it becomes Br2. இது வந்து gas. ஓகே, இப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன் நம்ம கொடுக்கும்போது இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நம்ம கொடுப்போம் ஓவரால் ரியாக்ஷனா. ஸோ இது எப்படி கொடுக்கலாம்னா, இட்ஸ் Pb, இட்ஸ் Br2 on electrolysis. நம்ம இப்படி தான் கொடுப்போம், ஆனால் இதுதான் நடக்கும் உள்ள. ஓகே, இட்ஸ் Pb, ஓகே, ஸோ இது வந்து இட்ஸ் லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் அண்ட் Br2 வந்து இட்ஸ் அ கேஷியஸ் ஃபார்மில் இருக்கும். இது வந்து அட் ஆனோட். இது வந்து இட்ஸ் அ கேத்தோடு சைடில் இருக்கும். ஆனால் வந்து நமக்கு என்னன்னா,
இந்த Pb வந்து இட்ஸ் லிக்விட் ஃபார்ம்ல வந்து இட்ஸ் கேத்தோட் சைடு இருக்கும். ஓகே. இது வந்து மோல்டன் புரோமைடு. இதே இது வந்து நம்ம சோடியம் குளோரைடு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, சோடியம் குளோரைடு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு கம்பேரிசனுக்காக நான் மறுபடியும் கொடுக்குறேன். ஸோ எலக்ட்ராலிசிஸ் ஆஃப் சோடியம் குளோரைடு மோல்டன் அது எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். எலக்ட்ராலிசிஸ் ஆஃப் molten sodium chloride. இப்போ வந்து NaCl வந்து இது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். NaCl வந்து it becomes Na plus and Cl minus. அதே மாதிரி it's water, it becomes H plus and OH minus. ஓகே. இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது அட் கேத்தோட்ல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? H plus ஒரு எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணி இட் பிகம்ஸ் ஹைட்ரஜன். இது வந்து இட்ஸ் அ பிரைமரி, இதுதான் வந்து இட்ஸ் அ பிரைமரி சேஞ்ச். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் அ பிரைமரி சேஞ்ச். திருப்பி வந்து இந்த ஹைச் வந்து இன்னொரு ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன்ட் ஆகும்போது இட் பிகம்ஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ். இது வந்து இட்ஸ் அ செகண்டரி சேஞ்ச். ஓகே. நம்ம செகண்டரி சேஞ்ச் பிரைமரி சேஞ்ச் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ செகண்டரி சேஞ்ச். ஓகே. ஸோ இது வந்து செகண்டரி சேஞ்சு. அதாவது அப்போ ஃபைனலாக வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் இஸ் இவால்வ்ட் அட் கேத்தோட். அதுதான் வந்து நமக்கு இது. அதே மாதிரி அட் ஆனோடு, ஆனோடில் என்ன நடக்கும்? ஆனோடில் வந்து டிஸ்சார்ஜ், அதாவது என்னன்னா இப்போ என்னன்னா டிஸ்சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் H பிளஸ், இங்கே H பிளஸ் இருக்கு இல்லையா? டிஸ்சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் H பிளஸ் இஸ் லோயர் தென் தட் ஆஃப். ஏன் வந்து இந்த கேத்தோடில் வந்து நமக்கு ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா? Na பிளஸ் வந்து ஏன் இல்லை, ஹெச் வந்து நம்ம ஏன் சில இதில் மட்டும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, H பிளஸ் அயானோட டிஸ்சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. அப்படின்னா என்னன்னா, டெண்டன்சி ஆஃப் அன் அயான் டு கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ் and get reduced. Okay. And the reducing capacity வந்து for hydrogen வந்து it is lower than that of the Na plus. Okay. So therefore H plus ions are discharged in cathode. இங்கே கேத்தோட்ல. பட் இங்கே ஆனோட்ல நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த டிஸ்சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் ஃபார் Cl மைனஸ் அயான் இஸ் லோயர் தென் தட் ஆஃப் OH. இப்போ ஆனோட்லேயும் நமக்கு 2 அயான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஒன்று OH மைனஸும் இருக்கும், இங்கே Cl மைனஸும் இருக்கும். இங்கே என்ன அப்படின்னா Cl மைனஸ் அயன் டிஸ்சார்ஜ் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் Cl minus வந்து it is lower than that of OH minus ions. Okay. So இப்போ அதனால Cl minus ions are discharged in preference to Cl OH minus. ஓகேயா? உங்களுக்கு வந்து டவுட் வரும். அதுக்கு ரீசன் வந்து இதுதான். இது வந்து இட்ஸ் a primary, then it's a Cl and Cl it becomes a Cl2. இது வந்து secondary change. So இது வந்து chlorine gas is released at anode. ஓகே. இங்க வந்து discharge potential. Discharge potential for Cl minus is lower. அதே மாதிரி இங்க வந்து discharge potential for hydrogen is lower. ஓகேயா? Understood? ஓகே. இன்னும் ஒரே ஒரு சின்னதா இருக்கு, அதை மட்டும் எடுத்துலாம். இது இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா, இப்போ எலக்ட்ராலிசிஸ் ஆஃப் H2SO4. எலக்ட்ராலிசிஸ் ஆஃப் H2SO4. இப்போ H2SO4 எடுத்தோம்னா அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் இல்லையா? ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட்ல நடக்கும். ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன ப்ராசஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னா, இப்போ 2H2, அதாவது H2O வந்து பேலன்ஸ் தான் நான் இப்போ எழுதுறேன். இது வந்து எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்னா ஆக்சிஜனாகவும் 4H plus ஆகும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஓகே. அதாவது இது வந்து இப்போ இதுல வந்து ஒன்னொன்னுத்துக்கும் வந்து எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இதை பத்தி நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். இதுக்கு எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வந்து +1.23 வோல்ட் இருக்கும். அதே மாதிரி
இப்போ சல்ஃபேட்டுக்கு வந்து எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இது வந்து இட்ஸ் an aqueous it becomes S2O8 2 மைனஸ் இது வந்து aqueous ions and then 2 electrons இதுக்கு வந்து electrode potential வந்து இட்ஸ் 1.96 வோல்ட்டா இருக்கும். For dilute sulfuric acid electrolysis is similar to that of acidic water. Okay, so இது இந்த electrode potential what is E0 cell அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்.